آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ہوں سیما نازنین۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آزاد ہند کے اولین وزیر تعلیم بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد کی برسی کے موقع پر تحریک آزادی میں اہم رول ادا کرنے والے 7 روزہ اخبارات البلاغ اور الہلال کی نمائش ریڈ اینڈ ریڈ فاؤنڈیشن کے رابطہ آفس پر منعقد کی گئی۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس نمائش کا افتتاح کوہ نور ایجوکیشن سوسائٹی کے ڈاکٹر مظہر خان کے ہاتھوں کیا گیا، جبکہ اس موقع پر پرائم اسٹار انگلش اسکول کے KM چشتی، امان اللہ موتی والا ہائی اسکول کے صدر مدرس خان جمیل احمد، پروفیسر غنی پٹیل، مرزا اسلم بیگ اور ارشاد احمد نے مولانا کی زندگی اور ہندوستان کی آزادی میں ان کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے بانی عبدالقیوم ندوی نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ آزاد ہندوستان کے اولین وزیر تعلیم کی حیثیت سے مولانا کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ کلا سنسکرت اکیڈمی، IIT، IIM اور UGC قائم کرنے میں ان کا اہم رول رہا ہے۔ آج بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا یوم پیدائش، ڈیتھ اینیورسری، پنیہ تتھی، اور اس موقع میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا ابوالکلام آزاد کو ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو بڑے اونچے بلند درجے جنت الفردوس میں عطا کرے۔ ان مولانا ابوالکلام آزاد کا جو کنٹریبیوشن بھارت کی آزادی میں ہے، شاید ہی کسی اور شخصیت کا ہو سکتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا جو رول میں زیادہ میرے اپنی زندگی میں متاثر کیا، کیونکہ وہ ایک اکھنڈ بھارت کے چاہنے والے تھے، بھارت کو ایک رکھنا چاہتے تھے وہ، اور یہاں کی جو ترقی کے لیے جو کچھ یہاں کی کوشش ہے، یہاں پر جو ہماری جو تاریخ بھارت میں رہی ہے اس کو وہ سمجھنے والے تھے۔ یہاں کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو ساتھ لے کر چلنے والے لوگوں میں سے مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ آزاد ہندوستان کے اولین وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی برسی کے موقع پر ایک پروگرام گاندھی بھون میں رکھا گیا اور مولانا کی تعلیمات و خدمات کو یاد کیا گیا۔ اس موقع پر پارٹی کے شہر صدر یوسف شیخ نے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کی خدمات بہت وسیع ہیں، وہ ایک دور اندیش سیاستدان تھے۔ انہوں نے اس موقع پر بھارتیہ جنتا پارٹی پر شدید الفاظ میں تنقید بھی کی۔ اس تقریب میں کانگریس کے سابق شہر صدر ابراہیم پٹھان، پارٹی ترجمان پون ڈونگرے، SC سیل کے ارون شرساٹ، چیف سیکرٹری دیپالی مساڑ، دیکشا پوار، سید روبینا اور دیگر ورکرز بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ आज आपल्या अबुल आझाद शिक्षण मंत्री, आपले देशाचे पहिले शिक्षण मंत्री आहे। आज भाजपला त्यांचा विसर पडलेला आहे, कारण भाजप फक्त हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिदमध्ये व्यस्त आहे आणि त्यांना थोर पुरुषाच्या जयंतीबद्दल पुण्यतिथीबद्दल त्यांचा काही कार्यक्रम नाही आहे, म्हणून आम्ही त्यांचा पण निषेध करतो। आणि औरंगाबाद शहर काँग्रेस कमिटीने आज त्यांचा पुण्यतिथीचा कार्यक्रम साजरा केला। आमचे काँग्रेसचे नेतागण, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, फ्रंटलचे अध्यक्ष सगळे उपस्थित होते। खरं आहे ना, मी अगोदर सांगितलं ना, भाजप सरकारला, या ईडी सरकारला विद्यार्थ्याबद्दल, गोरगरिबाबद्दल, सामान्य माणसाबद्दल काही वाटत नाही। ते फक्त आपल्या कामामध्ये आणि सगळे कामामध्ये व्यस्त झालेले आहे। त्यांना विद्यार्थ्यांशी काही घेणं देणं नाही। आम्ही औरंगाबादमध्ये आम्ही पण आंदोलन केलं MPSC साठी, आणि बहुतेक जर आयोगने हे नोटिफिकेशन काढलं नाही तर औरंगाबाद शहर काँग्रेस कमिटी पुन्हा आंदोलन करून रस्त्यावर उतरेल। अन्याय झालं ना त्यांचं, पूर्ण देश बघत आहे ना त्यांच्यावर काय अन्याय झालं, कारण भाजपने सगळे यंत्रणा आपल्या काबीज करून ठेवलेली आहे। त्यांच्यावर त्यांचा कब्जा झालेला आहे। ते जैसा सांगतात तसं निर्णय होतात। म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने गुज़िश्ता रात चिकलथाना, तैरानगाह ता हरसुल टी पॉइंट तक जारी ब्यूटिफिकेशन के कामों का मुआयना किया। اس موقع پر ڈاکٹر چودھری نے راستے کے کنارے کھڑے درختوں، ورٹیکل گارڈنز اور ہوٹلوں پر بجلی کے قمقمے اور روشنائی لگانے کی صلاح بھی متعلقہ افراد و انتظامیہ کو دی ہے۔ عیار ہے کہ G20 سمٹ کے لیے آنے والے مندوبین ان راستوں سے آواجاہی کریں گے، اس لیے یہاں واقع تمام قدیم و بڑے درختوں کو روشنائیوں سے سجانے کی صلاح انہوں نے دی ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے 20 فروری کی رات 9 بجے تیرانگاہ تا ہرسول ٹی پوائنٹ کے علاقے کی تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لینے پہنچے تھے اور کم و بیش 3 گھنٹے انہوں نے یہ جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر چودھری نے ہوائی اڈہ روڈ، ہرسول ٹی پوائنٹ، تاج ہوٹل و بی بی کا مقبرہ، ان راستوں پر واقع غیر مستعمل بس اسٹینڈ کے شیڈز وغیرہ فوری ہٹا دینے کے احکام بھی دیے اور جگہ جگہ بنائے گئے ورٹیکل گارڈنوں کو بھی روشنائیوں سے جگمگانے کی ہدایات انہوں نے دی ہیں۔ اسی طرح 26 تا 28 فروری کے درمیان ہوٹلوں پر بھی خوبصورت لائٹنگ لگوانے اور اطراف کو صاف رکھنے اور درختوں پودوں کی کٹائی اور تراش خراش کی اپیل بھی انہوں نے ہوٹل مالکان کی ایسوسی ایشن سے کی ہے۔ اس جائزے کے دوران
कमिश्नर के हमरा कारपोरेशन के कई आला अफसरान व मुलाजिमीन भी मौजूद थे। ज़िला लातूर के तमाम देही मकामात में कल से महा टैक्स वसूली मुहिम शुरू की जाएगी। साकिनान से ग्राम पंचायतों के टैक्स अदा करने की अपील जिला परिषद व पंचायत समिति ने की है। इस महाटैक्स वसूली मुहिम का आगाज जिला परिषद के सीईओ अभिनव गोयल की रहनुमाई में किया जाएगा। इसी सिलसिले में अहमदपुर के तमाम शहरियान व आवाम से अपील की गई है कि वो 23 फरवरी को ग्राम पंचायत दफ्तर में शुरू किए जा रहे महाटैक्स वसूली अभियान से भरपूर ताउन करें और हर एक साकिन अपने जिम्मे बकाया टैक्स और जारिया टैक्स फौरी अदा कर दें और टैक्स बेबाकी के सर्टिफिकेट हासिल कर लें, क्योंकि आइंदा दिनों जिला परिषद और पंचायत समिति की जानिब से चलाई जा रही तमाम स्कीमों से फायदा उठाने के लिए ग्राम पंचायत का ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट लाजमी होगा। इस तरह का खुलासा भी पंचायत समिति के बीडीओ अमोल कुमार आंदेलवाल ने किया है। नमस्कार, मी बीडीओ अहमदपूर तालुक्यातील ग्रामीण भागातील तमाम नागरिकांना असं आवाहन करतो की उद्या दिनांक 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी आपल्या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये महाकर वसुली दिनाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। तरी सर्व नागरिकांनी आपल्याकडील थकबाकी ग्रामपंचायतीचा कर आपण येत्या 23 फेब्रुवारी रोजी ग्रामपंचायतीकडे भरणा करावा, जेणेकरून आपल्याला ग्रामपंचायतीकडून मिळणारे दाखले, ग्रामपंचायतीकडून पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेकडून मिळणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईल। इथून पुढे आपण सर्व योजनांचा लाभ देण्यापूर्वी बेबाकी प्रमाणपत्र आता कंपल्सरी केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये काम करणाऱ्या ज्या विविध कर्मचारी वर्ग आहे त्यांना सुद्धा वसुली करण्याच्या, त्यांच्याकडे जे काही थकबाकी आहे त्या सुद्धा भरण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। ग्रुप ग्राम पंचायत सावंगी लासू स्टेशन के सफाई मुलाजमीन ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात पर जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू की है। उन लोगों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें तनख्वाहें वक्त पर अदा नहीं की जा रही हैं, लिहाजा उन्हें वक्त पर तनख्वाहें अदा की जाएं। इसी तरह उन्हें मुस्तकिल नौकरी दी जाए ताकि उन्हें भी दीगर सरकारी मुलाजिमीन की तरह दीगर तमाम सहूलियात मिल सकें। कानून के मुताबिक उन्हें हफ्ते में एक दिन तातील दी जाए और उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन लागू की जाए। हड़ताल करने वालों में कामगार संगठना की सदर ललिता मगरे, कारगुजार सदर अरविंद पवार, सेक्रेटरी सिद्धूधन गंगावने, लक्ष्मीबाई दिवेकर, सुनीता बोर्डे, हनीफा रुस्तम बेग, सुषमा थोरात और दीगर सफाई मुलाजिमीन शामिल थे। ग्रुप ग्रामपंचायत लासू स्टेशन सावंगी या ठिकाणचे हे सगळे महिला पुरुष सफाई कामगार आहेत। अनेक वेळा संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार केलेला आहे, वेळोवेळी चर्चा पण केलेली आहे, परंतु शासनाचा किमान वेतन कायदा जो आहे या किमान वेतन कायद्यानुसार ही ग्रामपंचायत जी आहे तर या कामगारांना पगार करत नाही। यांचं म्हणजे जवळपास यांच्या सेवेला 15 ते 20 वर्ष झालेली आहे आणि विनाखंड सेवा करीत आहेत। हे कुठल्याही प्रकारचा यांना गॅप नाही, तर अजूनही यांना हे म्हणजे कंत्राटी म्हणूनच घोषित करतायत। यांना 20-20 वर्ष सेवेमध्ये विनाखंड सेवा देताना होऊन गेलेले आहेत आणि पगार नाममात्र मिळतो। 5,000, 6,000, 6,500 अशी वेतनामध्ये यांच्या तफावत आहे। आता ही ग्रामपंचायत म्हणते की यांना पगारवाढ का द्यावी, यांना कामच येत नाही। तर मला शासनाला असा प्रश्न विचारायचा आहे की हे सफाई कामगार आहे आणि हा झाडू आहे सर, हे सगळे सफाई कामगार आहेत आणि मला तरी असं वाटत नाही की कुठल्या लेडीजला की हा झाडू कसा धरावा आणि कसा झाडू द्यावा हे कळणार नाही, असं होऊ शकणार नाही। कारण की सफाई म्हटलं आणि महिला म्हटली की महिला इतपत कोणीच दुसरा त्याला म्हणजे करू शकत नाही हे काम। दुसरी गोष्ट नाली सफाई कामगार हे माझे म्हणजे अनेक भाऊ आहेत, अनेक माझे वडिला समान लोक आहेत, म्हणजे यांची जिंदगी बर्बाद झाली या सेवेमध्ये। इथं मौजूद आहेत एक रुस्तुम बेग म्हणून, त्यांची जवळपास पूर्ण हयात या कामामध्ये गेलेली नाली सफाईमध्ये, तर त्यांना 6,000च्या वर पगार मिळालेला नाही आणि आता वय झालंय म्हणून काढून टाकण्यात आलेला आहे। त्यांना पेन्शन द्या, पोटा पाण्याला निदान 5,000 द्या, तर तेही अजून 3,000 देतो पण तेही अजून काही दिलेले नाही आहे। तर असा हा सतत कामगारावर होणारा हा अन्याय आहे। 20 वर्षापासून यांचं सेवापट भरलेला नाही। यांची दररोज म्हणजे मास्टरवर यांची हजेरी होती, यांना पगारी सुट्टी मिळत नाही। मात्र कार्यालयातले कर्मचारी आहेत त्यांना मात्र भरपूर पगार,
बामू और उसके इदारों के गैर तदरीसी मुलाजमीन ने आखिरकार तहरीरी तयक़ुन के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली। अयार है कि पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले तमाम मुल्हिक़ा इदारों और कॉलेजों में बरसर खिदमत गैर तदरीसी मुलाजिमीन अपने मुख्तलिफ मतालिबात की यकसुई को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। इंतजामिया ने मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए इन तमाम मुलाजिमीन के मसाइल हल करने और मतालिबात की 8 ta 10 दिनों में तकमील करने का तरमीमी व तहरीरी तयक़ुन इन मुलाजिमीन की संगठनाओं को दिया, जिसके बाद इन मुलाजिमीन ने इंतबाह दिया कि इस तयक़ुन्नामे के बावजूद उस पर मुकर्ररा मियाद में अमलावरी नहीं की गई तो उनकी जानिब से इस मर्तबा के मुकाबिल भी शदीद तर्ज का एहतजाज किया जाएगा। इस इंतबाह के साथ ही गैर तदरीसी मुलाजिमीन ने अपनी मौजूदा जारी हड़ताल खत्म कर दी है। हो, आता रुजू तर आम्ही झालेलोच आहोत आणि लेखी आश्वासन जर म्हणलं तर आमच्या ज्या मागण्या होत्या त्या मागण्या शासनानं इतिवृत्ताप्रमाणे मान्य केलेल्या आहे। आता GR येण्याचा फक्त बाकी आहे। त्यानुसार 1-4-8 दिवसामध्ये आम्हाला निश्चितच आमचे GR हातात पडल्याशिवाय राहणार नाही आणि या ठिकाणी सुधारित इतिवृत्त आमच्या हातामध्ये आहे। पूर्वीचं जे 15 तारखेला बैठक झाली त्या बैठकीमध्ये जे इतिवृत्त होतं त्याच्यामध्ये बराचसा बदल करून नव्यानं हे दुरुस्ती इतिवृत्त आमच्या हातात पडलेलं आहे आणि या इतिवृत्तावर कुठेतरी विश्वास ठेवावा। इतिवृत्त म्हणजेच आमच्या दृष्टीने हा कायदा आहे। इतिवृत्तावरच सगळं कामकाज चालत असतं। कुठलीही बैठक झाल्यानंतर त्याचं इतिवृत्त तयार होत असतं आणि त्या इतिवृत्तानुसार त्या ठिकाणी निर्णय घेण्यात। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट स्काउट गाइड की जानिब से एक रोज़ा कप बुलबुल फेस्टिवल मुनाकिद किया गया, जिसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए। प्रोग्राम के आगाज पर सर्वधर्म प्रार्थना की गई। इसके बाद स्काउट गाइड सेंटर के जिम्मेदारान ने तलबा की रहनुमाई की और उन्हें स्काउट गाइड की जिम्मेदारियों से वाकिफ करवाया। उसके बाद मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए गए, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। औरंगाबाद भारत स्काउट आणि गाईड जिल्हा संस्थेच्या वतीने आज आपण या ठिकाणी एक दिवसीय कप बुलबुल उत्सवासाठी एकत्ररित्या जमलेलो आहोत। आज जागतिक चिंतन दिन, वर्ल्ड थिंकिंग डे हा पूर्ण जगाच्या पाठीवरती भारत स्काउट आणि गाईड संस्थेच्या अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व देशांमध्ये साजरा केला जातो। जगाच्या पाठीवर 190 देशांमध्ये भारत स्काउट आणि गाईड ही चळवळ आजतागायत चालू आहे आणि या चळवळीचे जे जनक आहेत लॉर्ड बेडन पॉवेल यांचा हा 22 फेब्रुवारी जन्मदिवस म्हणून हा चिंतन दिवस म्हणून साजरा केला जातो। त्यांच्या जन्मदिवसानिमित्त त्यांनी ज्या चळवळीमध्ये ज्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, ज्या अभ्यासक्रमामध्ये कार्यक्रम सांगितलेले आहेत, त्याच्या एक प्रकारे त्यांची आठवण काढावी। त्यांच्या सांगण्यानुसार, त्यांच्या शिस्तीनुसार, त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार आजपर्यंत चळवळीमध्ये जेही काही कार्यक्रम चालू आहेत त्याची आठवण म्हणून आपण हा चिंतन दिन साजरा करतो। सीमेंस और एक्शन एड के इश्तिराक से प्रोजेक्ट जिज्ञासा एक्शन एड के तहत शहरी सतह पर साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया था, जिसमें शाहबाजार में वाक़े म्यूनसिपल स्कूल के तालिबात ने पहला और दूसरा इनाम हासिल करके अपने स्कूल का नाम रोशन किया। ये नुमाइश 20 फरवरी को मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखी गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलाए जाने वाले तमाम 17 हाई स्कूल्स के तलबा ने इसमें हिस्सा लिया और खूबसूरत साइंस मॉडल्स पेश किए। शाहबाजार म्यूनसिपल स्कूल की जमात नहूम की तालिबा सैयदा नजराना शकील के प्रोजेक्ट को पहले इनाम के लिए मुस्तहक करार दिया गया, जबकि इसी स्कूल की जमात नहूम की तालिबा सैयदा मुस्कान रशीद के तैयार करदा मॉडल को दूसरे इनाम के लिए मुंतखब किया गया। इन तालिबात को म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोंगरे के हाथों नकद इनामात बितरतीब 7,500 रुपये और 4,500 रुपये और सर्टिफिकेट तफवीज किए गए। वाज़ेह है कि शाहबाजार म्यूनसिपल स्कूल की सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम अयूब खान के ज़ेर सरपरस्ती साइंस टीचर सैयदा आसिमा सैयद मुमताज़ की रहनुमाई में स्कूल की तालिबात ने साइंस मॉडल्स तैयार किए। अहम बात तो यह है कि इन मॉडल्स की तैयारी में अखराजात न के बराबर रहे। दोनों ही तालिबात को साइंस टीचर सैयदा आसिमा ने जिस अंदाज में तरबियत दी, उसकी बदौलत वो मौसर अंदाज में अपने तैयार करदा मॉडल से मुतालिक तफसीलात से ज्यूरीज को वाकिफ करवाने में कामयाब हुई और पहले और दूसरे इनाम की मुस्तहक करार पाई। इन तालिबात की इस कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है और उनकी साइंस टीचर की भी हर जानिब से पजीराई की जा रही है। एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल के तहत गुज़िश्ता शाम आम खास मैदान पर खव्वाली का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल के तहत मुनक़िदा पूर्व रंग का चौथा प्रोग्राम गुज़िश्ता शाम आम खास मैदान पर रखा गया, जहां कव्वाल आमिर उज़्ज़मा और उनके साथियों ने दर पर आया हूं बनकर सवाली ये कव्वाली गाकर महफिल का आगाज किया और फिर देखते ही देखते गंगा जमनी तहजीब के इस बेमिसाल प्रोग्राम ने हाज़रीन पर सुरूर तारी कर दिया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक इजलास गुज़िश्ता रोज़ प्राइम स्टार इंग्लिश स्कूल में मुनाकिद किया गया।
प्राइम स्टार इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल शेख जिया की सदारत में मुनक़िदा इस इजलास में कमीशन के रियासती सदर रेहान मेमन, बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी, कमीशन के जिला सदर शेख शाहिद, जनरल सेक्रेटरी नदीम सौदागर, नायब रियासती सदर शबाना शेख, फुलमरी के ताल्लुका सदर जहीर चिश्ती, कन्नड़ के ताल्लुका सदर अब्दुल गफ्फार और दीगर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर कमीशन के रियासती सदर रेहान मेमन ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के क़याम और उसके अगराज़ व मक़ासिद से हाज़रीन को वाकिफ करवाया। इसी तरह मौजूदा दौर में इस कमीशन की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कमीशन के लिए इलाक़ाई और मकामी सतह के ओहदेदारान का तकर्रुर करते हुए उन्हें तकर्रुराती लेटर्स जारी किए। इस इजलास में कमीशन के दीगर जिम्मेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज जो प्रोग्राम हमारे जिया साहब के स्कूल के अंदर में आज हमने जो प्रोग्राम लिया है, आज गए हफ्ते हमने शाहिद शेख साहब को औरंगाबाद जिला अध्यक्ष का हमने उनको पद दिया था। उसी रिलेटेड उन्होंने शहर और जिले के काफ़ी जो समाज सेवक, जो खिदमत जो लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाकर गेट टुगेदर रखा और 3 जन की यहाँ पर नियुक्ति की गई है। कन्नड़ गंगापुर तालुके के ऊपर, शहर के ऊपर और जिले के ऊपर। ऐसे आज हमने 7-8 लोगों को नियुक्ति शहर के अंदर में और ग्रामीण विभाग के अंदर हमने इनको नियुक्ति की है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मकसद, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन नाम हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये यूनाइटेड नेशन के अंडर रजिस्टर्ड है। 2007 में जिनीवा में ये स्थापन किए। WHO, रेड क्रॉस और IHRC तीनों एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तीनों एक ही दिन ही उनका स्थापन था। और ये ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त 59 कंट्रीज के अंदर में काम कर रही है। 4.29 बिलियंस लोग मेंबर्स हैं। मेरे भारत के अंदर में 23 स्टेट के अंदर में पूरी स्टेट कमेटी गठित है। 3.25 लाख लोग मेरे पूरे देश के अंदर में इसमें एक्टिव मेंबर लोग काम कर रहे हैं और ऊपर नीचे हो सकता है। औरंगाबाद के अंदर में जो हमने नियुक्ति की है, शहर अध्यक्ष हमारे सादिक सैयद साहब, जिला अध्यक्ष हमारे शाहिद शेख साहब, ये दोनों हमारे शहर और जिले के हमने इनको अध्यक्ष पद नियुक्ति किए थे। पूरे जिले और पूरे शहर के अंदर वो लोगों को नियुक्ति देकर उनके काम लेने की पूरी और औरंगाबाद शहर और जिला, ये दोनों जगह के लोगों के जो अहम मुद्दे हैं, एक लोकल पुलिस स्टेशंस को लेकर जितने भी मेरे राज्य के जो गवर्नमेंट स्थल डिपार्टमेंट जिसको बोला जाएंगे, जो मासूम खाता हो गया, कलेक्टर ऑफिस हो गई, वर्क बोर्ड हो गए, और कहीं तरीके से महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट दफ्तर है उसके अंदर लोगों के काम, लोगों के रिलेटेड जो पब्लिक का काम, जिस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को नहीं लिया जा रहा है, कौन सी योजना है उसके तहत उस ऑपरेशन उसका 20% डिस्काउंट, 70%, कहीं 50%, कोई 80%, इस तरीके से भारत सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर दी गई है, जो लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। लोगों की आवाज उठाना, ये इसके इख्तियारात लोगों के क्या है, इसकी चाहे वो पुलिस के सामने हो, अदलिया के सामने हो, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हो, कहीं पर भी आपको लोगों की आवाज बनना है, ह्यूमन राइट्स को उठाना है, मतलब लोगों की अवाम के इख्तियारात की आप आवाज बनेंगे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की आवाज बनकर लोगों को हुकूक दिलाने का काम करेगा। मैं शहर औरंगाबाद के यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो मैं इनसे काफी नजदीकी तौर पर वाकिफ हूँ। हमारे शाह भाई है, फैसल है, नदीम राणा साहब है, इमाम साहब है, यहाँ पर कई लोग हैं जो यही जुना बाजार, जिनके सामने मैं भी बड़ा हुआ, वो भी हम सब एक बहुत अच्छे ताल्लुक में रहे। ये शहर औरंगाबाद की एक तारीख रही कि हमने मोहब्बत खुलूस के साथ शहर को बढ़ाने का काम किया। एएमसी इंतजामिया की लापरवाही और बेहिसी के सबब अम्बेडकर नगर इलाके के साकिनान वबाई अमराज की जद पर है, ये इल्ज़ाम इलाके के साकिनान ने लगाया। इलाके की खवातीन ने MCN को बतलाया कि इलाके में डाली गई ड्रेनेज लाइन 35 साल पुरानी हो चुकी है और अब यहाँ की आबादी में भी बेपनाह इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से ये लाइन नाकारा होकर बंद हो गई है और गलीज पानी रास्तों में, गलियों में जमा होने लगा है। यही नहीं, ड्रेनेज का गलीज पानी मकानात में भी दाखिल होता है, जिससे वो लोग वबाई अमराज की जद पर हैं, मगर उनका पुरसाने या ड्रेनेजचं पाणी आमच्या घरामध्ये जाते, आमच्या मुलाबाळाचं जीवन धोक्यात आहे आणि
पालिकेत आम्ही 2-3 वेळा सांगितलंय तरी आमचं कोणी मनावर घेत नाहीये. योग आमचं पाणी घरामध्ये येतंय. कॉलेज की जानिब से दी जा रही ज़हनी अजियतों से तंग आकर पीएचडी के तलबा ने जिंदा दरगोर होकर खुदकुशी कर लेने का इंतबा दिया है. आम्ही पीएचडीचे विद्यार्थी असून आमचं एक रिसर्च सेंटर आहे बदनापूर असून आम्ही आमच्या आधी छात्रवृत्तीच्या ज्या प्रोग्रेस रिपोर्ट आहे त्यावरती सिग्नेचरसाठी आम्ही ज्यावेळेस रिसर्च सेंटरला गेल्यानंतर आम्ही सिग्नेचरची ज्यावेळेस मागणी केली त्यावेळेस त्यांनी आम्हाला सरळ सरळ नकार दिला. आम्ही ज्यावेळेस प्राचार्यांकडे गेल्यानंतर प्राचार्यांनी असं म्हटलं की तुम्ही काही केलं तरी आम्ही तुम्हाला सिग्नेचर देणारच नाहीये. आमचं रिसर्च सेंटर बंद करा, तुम्ही फेलोशिप कॅन्सल करा, तुम्ही तुमचं पीएचडी पण कॅन्सल करा असं सांगून त्याला. पात्रीकर कॅम्पस म्हणून आहे आमचं कॉलेज आणि त्यांचं नाव आहे पात्रीकर, मेहर पात्रीकर, प्राचार्य मेहर पात्रीकर आणि आम्ही सर्व विद्यार्थी तिथेच असून तरी आम्हाला हे देण्यात यावं म्हणून आम्ही निवेदन देतोय. किती विद्यार्थी तुम्हाला? 6 विद्यार्थी आहोत आम्ही. कधीपासून मागणी करता? मागील 1 महिन्यापासून 27 जानेवारीपासून आम्ही त्यांना मागणी करतोय. आमच्या आजचं मागणीचं निवेदन असं आहे की आत्मदहन, भूमिगत आत्मदहन. आज मागणी मान्य न झाल्यास आम्ही भूमिगत आत्मदहन करतो असं निवेदन आहे आमचं. काही विद्यार्थी आले बदनापूर जे कॉलेज आहे पात्रेकरांचं त्या कॉलेजचे विद्यार्थी आले तिथे पीएचडी करतात, संशोधन करतात. परंतु तिथं जे पीएचडी करणारे विद्यार्थी आहेत त्यांना तिथले गाईड असतात त्यांचे किंवा रिसर्च केंद्र प्रमुख असतील हे त्याला कसल्या प्रकारे सहकार्य करायला त्यांना नियमावर बोट ठेवून किंवा तुमची हजेरी नाही काही नाही हे असे काही कारण राखून त्याला हजेरी पत्रकावर सही देण्यासाठी ते नकार येतात. हे ठीक आहे, तुम्ही नियम राखून हजेरी पत्रकावर जर सही करणं ते आपण एक मान्य करू. पण दुसरी गोष्ट अशी आहे प्रोग्रेस रिपोर्ट तुम्ही अडवू शकत नाही. प्रोग्रेस रिपोर्टमध्ये कसली सही दिली जात नाही. त्यांना वरून असं म्हटलं जातं केंद्र प्रमुखकडून त्यांच्या प्राचार्याकडून तुम्ही फाशी घ्या पण आम्ही सही देणार. ह्या अशा प्रकारची भाषा वापरली जाते. हे फक्त प्रातिनिधिक उदाहरण. याच्या आधी आम्ही विद्यापीठ प्रशासनाला किंवा कुलगुरूंना प्रोव्हिशनना आम्ही निदर्शन आणून दिलं होतं रिसर्च सेंटरला कुठल्याही प्रकारची सुविधा नाही. तुम्ही एका बाजूला तुम्ही नियमावर बोट ठेवता, दुसऱ्या बाजूला तुम्ही रिसर्च सेंटर त्याच्या गाईडलाईन्स आहेत त्यानुसार ते रिसर्च सेंटर आहेत का. पहिली गोष्ट हे नियमबाह्य रिसर्च सेंटर आहेत आणि नियमबाह्य रिसर्च सेंटर असतात तिथं कसल्याही प्रकारची बसण्यासाठी सुविधा नाही, लायब्ररी नाही आहे, ग्रंथालय नाही आणि विद्यार्थ्यांना बाहेर हॉटेलमध्ये बसावं लागतं. ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. आणि हे जर असं चालत राहिलं तर कुलगुरूच्या गप्पा मारता येतात काय चांगलं संशोधन वगैरे असले रिसर्च सेंटर असल्यानंतर. आणि दुसरी गोष्ट जे संस्थेच्या त्यांची आरेरावी ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्याची वागत आहेत ते अतिशय निंदनीय आहे. विद्यापीठ प्रशासन सर्व लक्षात आहे. मुळात काय माहिती आहे का, विद्यापीठ प्रशासनाने जी रिसर्च सेंटरसाठी जी कमिटी स्थापन केली ती कमिटीच्या अंतर्गत समजा ते सर्व गोष्टी होणार मग रिसर्च सेंटर दिले जातात. परंतु विद्यापीठ प्रशासनाने फक्त कागदी घोडे नाचून कोणत्याही कॉलेजला त्यांनी रिसर्च सेंटर बहाल केलेले आहे. ही अतिशय चुकीची पद्धत आहे. खऱ्या अर्थाने मुळात हे विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यापीठाची कमिटी नेमली किंवा ज्यांनी रिसर्च सेंटर त्यांच्यावर चौकस समिती नेमली पाहिजे आणि त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे अशा आम्ही मागतो. नकली जमीन मालक को खड़ा करके ऐन मौके की करोड़ों रुपए मालियत की जमीन हड़पने की कोशिश का एक मामला मंजर आम पर आया. इस मामले में 4 अफराद के खिलाफ जिंसी पुलिस स्टेशन में जालसाजी का केस दर्ज किया गया है, जिसमें से 3 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें फाजिल अदालत से 3 दिन का पीसीआर दिया गया. ये इत्तला जिंसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर अशोक भंडारी ने एमसीएन को दी. कटकटी गेट IP मेस समोर 18,000 स्क्वेअर फीट जमिनीचे बनावट कागदपत्र मौल्यवान दस्तावेज बनवून ती जमीन परस्पर नावावर करून घेतल्याबाबत अब्दुल रहीम अब्दुल करीम राहणार कटकटी गेट IP मेस समोर यांची तक्रार आमच्याकडे प्राप्त झाली होती. सदर तक्रारीमध्ये माननीय पोलीस आयुक्त साहेबांनी कारवाई करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने आम्ही सदर अर्जावरून सर्व कागदपत्रांची पाहणी करून शहानिशा करून गुन्हा दाखल केलेला आहे. तो CR नंबर 51/2023 कलम 467, 471, 420, 34 भादवीप्रमाणे दाखल आहे. यात 4 आरोपींचे नावं असून त्यातील 3 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी एक अलिमुद्दीन जलालुद्दीन खान राहणार कटकटी गेट, मुकीद खान राहणार चिस्तिया चौक आणि फारूक शेख ह्याला अटक करण्यात आलेली आहे. त्यांना 3 दिवसाची पोलीस कोठडी दिलेली असून पुढील तपास PSI अशफाक शेख हे करत आहेत. शहर पुलिस ने ऐसी जालसाज टोली का पर्दाफाश किया है जिसके मेंबरान पहले तो ट्रक बेच देते और फिर खुद ही का ट्रक चोरी हो जाने की झूठी शिकायत लिखवाकर बीमा की रकम की वसूली करते थे. 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें मुतालिका पुलिस थाने के सुपुर्द कर दिया गया.
इस मामले में पुलिस से मिली जानकारी यूं है कि संतोष प्रभाकर अंगरख, जिसका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, उसने 14 फरवरी को सतारा पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका ट्रक चोरी हो गया है, जो उसने 5 दिसंबर की शाम को बजाज कंपनी की गेट के सामने बाबा गैरेज पर दुरुस्ती का काम करवाने के लिए खड़ा किया था। और इसी दौरान उसकी तबीयत खराब हो जाने के सबब वो खुद अहमदनगर चला गया था और वहां से 10 दिसंबर को लौटा तो उसका अशोक लीलैंड का ट्रक चोरी हो चुका था। उसके मुताबिक इस दौरानिये में गैरेज का मालिक बाबू मिस्त्री भी बैरून शहर चला गया था। पुलिस ने इस चोरी के मामले की जांच की है और फिर ये साबित हो गया कि शिकायत कुनिंदा ट्रक का मालिक खुद ही मुलजिम है और उसने ये काम महज बीमा वसूल करने के लिए किया था। शहर पुलिस ने गहराई से जांच की और इस गोरख धंधे में मुलव्वस 3 अफराद को गिरफ्तार करके सतारा पुलिस के हवाले कर दिया है। गल्ले बोरगांव में मकई, कपास और सोयाबीन के भाव बढ़ाने के मुतालबे पर शेतकरी संगठन ने चक्का जाम एहतजाज किया। यह एहतजाज किसानों की स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की जानिब से किया गया। इस एहतजाज को संगठन के सदर रुकन पार्लिमान राजू शेट्टी और रियासती रुकन कृषि भूषण भाव साहब थोरात की रहनुमाई हासिल थी, जबकि एहतजाज की क़ियादत संगठन के ताल्लुका सदर राजेंद्र हार्दे ने की। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि कपास, मकई व सोयाबीन की खरीदारी इजाफी भाव से की जाए। चक्का जाम आंदोलन टाकली फाटा पर किया गया और किसानों ने शदीद नारेबाजी भी की, जबकि कुछ देर के लिए ट्रैफिक मसदूद हो गया था। एहतजाज की क़ियादत कर रहे भाऊ साहब थोरात ने कहा कि किसान पहले ही आफतज़दा हैं और ये तबका मजीद कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करेगा। इस साल तूफानी बारिशों ने इसकी कमर तोड़ दी है और अक्सर किसान तो मायूसी के शिकार होकर खुदकुशी की जानिब आमादा हो रहे हैं। रियासती सरकार ने उन्हें नुकसान भरपाई की रकम भी अदा नहीं की है। नुकसानात के बाद जो कुछ फसलें बची हैं उन्हें भी रियासत और मरकज की हुकूमतों के अड़ियल रवैये के सबब मुनासिब भाव नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए किसानों को इंसाफ दिलवाने स्वाभिमानी की जानिब से एहतजाज का सहारा लिया जा रहा है। इस रास्ता रोको में सैकड़ों किसानों और संघटना के कारकुनान और अहदेदारान ने हिस्सा लिया। शेतकऱ्याच्या अतिवृष्टीच्या पैशाला तुम्ही अडकवून टाकलंय, त्याच्या पीक विम्याच्या पैशाला त्याला अडकवून टाकलंय, अरे त्याचं मरणं ते सुद्धा तुम्ही अडकवून टाकलेलं आहे आणि त्याला मरणाच्या दारामध्ये तुम्ही नेऊन ठेवलेलं आहे। परंतु मी सरकारला याच्यातून एक मेसेज देऊ इच्छितो की माझ्या शेतकऱ्याला जर उभारण्याचं काम करत नसाल तर त्याला मरण्याच्या दारात लोटण्याचं काम सुद्धा करू नका। आज आम्ही या ठिकाणी सर्वांनी एक संकल्प केलेला आहे, ज्या प्रतिनिधींना आम्ही निवडून दिलं त्यांनी आमच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं नाही, त्यांना आम्ही आमच्या गल्ली बोळ्यात फिरवू देणार नाही। येत्या 15 ते 20 दिवसाच्या आत आमच्या मागण्या सरकार दरबारी जाऊन त्याच्यावर जर काही निर्णय झाला नाही तर आम्ही या सरकारला या रस्त्यावर उतरून बेमुदत रस्ता रोको केल्याशिवाय राहणार नाही। एवढं बोलतो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।